हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आज आम देखा भूगोलर फास्ट क्लास जोटा कि अक्षांश आउ द्रघिमा। तो ता पूर्वर मुझे कहीदे देखूँ यहाँ को भूगोल आमको सिलेबसटा मुझे पूरा क्लीयर कर दूँ कौन कौन आम आग को पढ़ा। तो फास्ट हूँ आमर ताको भूगोल को आमको तीन भाग विभक्त कर जोटा कि प्राकृतिक मानवीय और आंचलिक ये बुझीगला। तापर आम प्राकृतिक को कौन कौन कर देखा ख भूगोल ख गोलीय भूगोल भू लगात्मक भूगोल जलवायु विज्ञान सामुद्रिक विज्ञान मूर्तिका भूगोल आउ जैव भूगोल ये हूँ आमर प्राकृतिक। ठीक अच्छे देन आम देखा मानवीय। तो मानवीय देखो ये आसिक यहाँ जोटा कि नृ भूगोल सांस्कृतिक भूगोल जनसंख्या अर्थनैतिक राजनैतिक ऐतिहासिक समाज ये रहा आमर कौन ना मानवीय संबल मानवीय भूगोल। तापर आसवा देखा आमर ये जैव भूगोल देखो केते भाग विभक्त कर जैव भूगोल जोटा कि उद्भिद किंबा फ्लोरा कहुचे जोटा आ प्राणी किंबा फना जोटा कहुचे आउ मानवीय पारिस्थितिक एतक हूँ आमर जैव भूगोल। ठीक अच्छे आउ रहा जनसंख्या ये सेमती जनसंख्या कौन जनसंख्या आम ग्राम आउ नगरीय जानीचे से अर्थनैतिक कौन जानी कृषि बाहर शिल्परू बाहर आउ परिवहन ये हूँ आमर भूगोल पूरा टोटाल ये हूँ आमर भूगोल। देन आम देखा प्राकृतिक भूगोल जोटा आम पढ़ा माने स्टार्टिंग रू। तो ता विषय कौन कौन रही केते भाग विभक्त अच्छी आम तो जानी देचे। देन आम तार पूरा डिटेल्स जाना जे यहाँ कौन देखो ख गोलीय भूगोल कौन देखो सौर जगत रे थिबा भूपृष्ठ सहित सूर्य चंद्र ग्रह को अध्ययन करें एगुड़ा कौन ख भूगोलीय भूगोल जोटा कि सौर जगतर भूपृष्ठ सहित सूर्य चंद्र ग्रह को अध्ययन करें। तापर देखा भू आकृतिक विज्ञान कौन भू आकृतिक विज्ञान कौन ना भूपृष्ठ रे थिबा भूरूप गुड़िक यह अध्ययन करें जमी जल वायु हिमवाह द्वारा क्षय परिवहन अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा सृष्टि होउथिबा और विकास लाभ करुथिबा भूमि रूप विषय अंतर्गत यहाँ हूँ भू आकृतिक विज्ञान ये जापारे। तापर आम देखा जलवायु विज्ञान जलवायु विज्ञान कौन ना जोटा जल विषय आम जाना वायुमंडल अवस्था और संपृक्त जलवायु और पाग परिघटन गुड़ी अध्ययन करें जापारे जलवायु। तापर है सामुद्रिक विज्ञान कौन ना समुद्र तलर गभीरता स्रोत प्रबल प्रबाल द्वीप पुंज महादेशीय चलन एगुड़ा सब आम सामुद्रिक विज्ञान कहवा। तापर देखा मूर्तिका विज्ञान क्या कहवा मूर्तिका विज्ञान क्या कहवा ना मूर्तिकार गठनकारी प्रक्रिया सेगुड़िकर गठनर संक्षेप भौतिक रासायनिक और जैविक उपादान सेगुड़िकर रंग कौन प्रकार कौन बयन और वितरण और धारणीय क्षमता इत्यादि अध्ययन करें जोटा कि मूर्तिका भूगोल आम कहवा। तापर आइला जैव भूगोल कौन जैव भूगोल कौन ना उद्भिद और प्राणी भूगोल पशु किंबा प्राणी भूगोल जोटा कि आम चारिआडे देखा उद्भिद प्राणी पशु पक्षी जहाँ भी आम पढ़ा जैव भूगोल रे पढ़ा। एबे आम जानिबा कोटा जोटा अक्षांश मुझे स्टार्टिंग रू भूगोल भौगोलिक अक्षांश और द्रघिमा ता विषय आम जानिबा। एबे देखिबा ग्लोब कौन ग्लोब माने भूगोलक स्टार्टिंग रू कही प्राकृतिक भूगोलक। तो भूगोलक कौन पृथ्वीर आकार को पृथ्वी रूप बा भू आकृतिक कहुए पृथ्वी आकृतिक कौन कहने ना पृथ्वी रूप बा भू आकृतिक कहुए पृथ्वीर अविकल क्षुद्र प्रतिरूप को ग्लोब बा भूगोलक कहुए। पृथ्वी जमीती आम से जो ग्लोब आम जाचे ग्लोब जमी देखा जाए पृथ्वीर आकृति से भाया तो से आमको से पृथ्वी को भूगोलक कहुचे। तापर आसला पृथ्वीर उत्तरस्थ प्रांत बिंदु उत्तर मेरु बा सुमेरु किंबा दक्षिण प्रांत बिंदु दक्षिण मेरु बा कुमेरु कहुए। देखो उत्तर मेरु को आम सुमेरु आ दक्षिण मेरु को आम कुमेरु कही था ये बुझीगला पूरापूरी गला। तापर आसला उत्तर मेरु आ दक्षिण मेरु एक दंड द्वारा संयोजित माने होची जोटा कि उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु गोटे दंड द्वारा एमती होची या आम अक्ष कहीजा कौन कहवा अक्ष कहवा बुझेगा यहाँ को आम अक्ष कहवा। तापर देखा पृथ्वी काल्पनिक
ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅନବରତ ଘୁରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କହିଥାଉ। ଏମିତି ବୁଲିଥାଏ କୁଆଡ଼େ ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲିଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କହିବା। ପୃଥିବୀ ନିଜର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ପଦକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଗତିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଥକୁ ଅକ୍ଷପଥ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ମନେ ରଖିବେ। ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଥକୁ ଅକ୍ଷପଥ କୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତାର ଅକ୍ଷ ତଳ ସହିତ କେତେ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ଅକ୍ଷାଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅକ୍ଷାଂଶ ପଢ଼ିବା। ଅକ୍ଷାଂଶ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେମିତି। ବିଷୁବରେଖା ଯେଉଁଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା। ଅକ୍ଷାଂଶ ଇଂଲିଶରେ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କହିବା ଆମେ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଅଛି। କେଉଁଠୁ ନା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏମାନେ ସବୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମକ୍ଷା ରେଖା ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ବା ମଧ୍ୟନିଧି ରେଖା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମକ୍ଷା ରେଖା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେଖା ବା ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସମାନ୍ତରାଳ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଗ୍ଲୋବକୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ବୃତ୍ତାକାର ରେଖାକୁ ବିଷୁବ ରେଖା ବା ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ଆମେ କହିବା। କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତକୁ ମାନେ ଗ୍ଲୋବକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖା କହିବା, ଯେଉଁଟାକି 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭୂ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଷୁବ ରେଖା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ କହିବା। ବୁଝିହେଲା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭୂ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବିଷୁବ ରେଖା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ କହିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ଦୂରତାକୁ କୌଣିକ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? କୌଣିକ ଦୂରତା, ଯେଉଁଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାର ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି 90, ଯେଉଁଟାକି 0। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୁବ ରେଖାର ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମୁଁ କହିଥିଲି? 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମେ ମିନିଟ୍କୁ ଏମିତି କମା ଦେଇକି ଉପରେ ଚିହ୍ନିବା। ସେକେଣ୍ଡକୁ ଡବଲ କମା ଦେଇକି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଏଇଟା ମପାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମକ୍ଷ ରେଖାକୁ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମକ୍ଷ ରେଖାକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମକ୍ଷ ରେଖାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମକରକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିହେଲା। এই পর্যন্ত ଆମେ ବୁଝିହେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୋଟରେ ଆମର 181ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ରହିଛି। 181ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ରହିଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷାଂଶର ଦୂରତା 111 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ବି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି ନର୍ଥ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ନର୍ଥ ସାଉଥ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତ ମଣ୍ଡଳ, ଏଇଟାକୁ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି କହିବା। ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଟାକି ବିଷୁବ ରେଖା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ହେଲା ମକରକ୍ରାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ହିମମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହିମମଣ୍ଡଳଟା କେତେ 66.5 ସାଉଥ, ଆଉ ରହିଲା ମକରକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ସାଉଥ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ 0 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା। ତାପରେ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତିଟା ରହିଲା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, ଆଉ ହିମମଣ୍ଡଳ ରହିଲା 66.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛି ପୁରା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମକ୍ଷ ରେଖା ହେଉଛି ବିଷୁବ ରେଖା ବା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ। ଏହାର ଭୂପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଏମିତି କାଟୁଛି, ଯେଉଁଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ 23.5, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ସମକ୍ଷ ରେଖାକୁ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ 66.5 ସମକ୍ଷ ରେଖାକୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 23.5
ଓ 66 ହାଫ୍ ସମୀକ୍ଷା ରେଖାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମକରକାନ୍ତି ଏବଂ କୁମେରୁବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ 2-3 ଥର କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଟା ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୃଥିବୀର ତାପମଣ୍ଡଳ, ହିଟ୍ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତାହାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ 66 ହାଫ୍ ଅନତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ କର୍କଟକାନ୍ତି ଓ ମକରକାନ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକ୍ଷରେଖା ଉପରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଠି ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ ସେଇଟା ସିଧା ହେଇକି ପଡ଼େ ଆଉ ଅଧିକ ତାପ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିବା। କର୍କଟକାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁବୃତ୍ତ ଏବଂ ମକରକାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ତଳେ ରହିଲା, ଉପରେ ରହିଲେ ପୃଥିବୀର ମଝି ଯେଉଁଟା ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ରହିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିବା। ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସିଧା ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୌର ରଶ୍ମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ତେଜିକ୍ ଭାବେ ପଡ଼େ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଅତି ଶୀତ ଓ ଅତି ଉଷ୍ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନାତିଶୀତ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପୁରାପୁରି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମେରୁବୃତ୍ତ ଏବଂ ମେରୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅତି ତେଜିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେହକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲା? ଯେଉଁଟା ଆମର ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ହିମମଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟା, ଏଠି ଅଧିକ ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଏଠି ତେଜିକ୍ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେଠି ବରଫ ପୁରା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆର୍କଟିକ୍ ବା ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ 30ରୁ 60 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ, ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ 60ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଦ୍ରଘିମା କ'ଣ ବୁଝିବା। ପୃଥିବୀ ଭୂପୃଷ୍ଠର ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଦୂରତା ସହ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରଘିମା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରଘିମା ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଉପରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମପା ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା 0ରୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମପା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ୍ ଓ ସେକେଣ୍ଡରେ ମପାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ମପାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ଦ୍ରଘିମାକୁ ମପାଯାଏ। ଦ୍ରଘିମା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ 2ଟି ଦ୍ରଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟର ଦୂରତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ 2ଟି ଦ୍ରଘିମା, ବିଷୁବ ରେଖା ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଏଇଟା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲରେ ଅଛି, ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ରଘିମା। ଆର ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ନା ଆଠୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରଘିମାର ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦୂରତା ଟିକେ ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏତିକି ହେଲା। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନାମା ଅନୁସାରେ ଦ୍ରଘିମ ଗଣନା ଲଣ୍ଡନ ନିକଟର ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହରର ପୁରାତନ ରାଜକୀୟ ଖୋ ଭୂଗୋଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୟାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜର୍ଭେଟୋରୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦ୍ରଘିମାରୁ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ସର୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ମେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବେ ନିହାତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁଠି ଆମର ଦ୍ରଘିମା ଗଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଲଣ୍ଡନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହରରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏହି ଦ୍ରଘିମା ରେଖାର ମୂଳ ମଧ୍ୟମ ରେଖା ବା ମୂଳ ଦ୍ରଘିମା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମାନ 0 ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମ ବିଷୁବ ରେଖା 0, ସେମିତି ଦ୍ରଘିମା ରେଖା, ମୂଳ ଦ୍ରଘିମା ରେଖା, ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା, ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ସେଇଟା ବି 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ରଘିମା ଓ ସମୟ କ'ଣ। ଦ୍ରଘିମା ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଦ୍ରଘିମା ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥାଉ, ତେବେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ସରଳ ଗାଣିତିକ ଗଣନା ହିସାବରେ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ମାନେ ଯେଉଁଟା 12ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ତ ସେହି ସମୟର ଗଣନାକୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କହିବା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ସମୟକୁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଛାଇ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଛାଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ଠିକ୍ 12ଟା ବାଜିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲଗାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଆଉ ରହିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଏକା ଅବକାଳ ଦିନ ସମାନ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଅବିକଳ ଦିନ ସମାନ ଥାଏ। ଦିନଟା ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଦିନ ସମାନ ଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ ବେଳେ ପଶ୍ଚିମର ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନୀୟରେ ପଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି, ଆମ ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେବ ନା। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଡିଗ୍ରୀ ଅଥବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ହାରରେ ସମୟ ଆଗୁଆ କିମ୍ବା ପଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଣ୍ଡନ ସହରର ନିକଟରେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପୁରାତନ ରାଜକୀୟ ଭୂଗୋଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ବା ବୌଦ୍ଧଶାଳା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରଘିମା ରେଖାର ଯାହାକୁ ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ବା ମୂଳ ଦ୍ରଘିମା ରେଖା କହିଯାଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବା GMT କହିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ର କ'ଣ ନା ଅତିକ୍ରମ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ କରିଥାଏ। କାହାର? ଦ୍ରଘିମାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଣ୍ଡନ ମାନବ ସମୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯାହାର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଲଣ୍ଡନ ମାନବ ସମୟରେ ଥିଲା ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁରୋପ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ ସହିତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ GMT ସମୟରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କାହାର ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁରୋପର ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରଘିମା ଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନ୍ତର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖିବା ଆମ ପୃଥିବୀ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ, ପରିଧି ତାର 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ପୁରା। ପୃଥିବୀ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ନା 15 ଡିଗ୍ରୀ। ପୃଥିବୀର ଦ୍ରଘିମାର ପ୍ରତି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ? 1 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ, 15 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ, ସେଇଟା ସେଇ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ 4 ମିନିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ହେଲା ମୋତେ କୁହ? 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24 ଗୁଣନ 60, ଆମର ମିନିଟ୍ ଏତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମିନିଟ୍ ବାହାରିଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ବୁଲିବ। ତ 1 ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମିନିଟ୍ ବାଇ ପରିଧି, ତ 1440 ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ 4 ମିନିଟ୍। ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି 4 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ମୂଳ ମାଧ୍ୟାଦିନ ରେଖା ବା ମୂଳ ଦ୍ରଘିମା 0 ଡିଗ୍ରୀର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନର ସମୟ ସର୍ବଦା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୟଠାରୁ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଆଗ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ପୃଥିବୀ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁ ମୂଳ ଦ୍ରଘିମା ରେଖା ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସମୟ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟଠାରୁ ପଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିନ ଥିବ ସେଇଟା ଆଗ ପୃଥିବୀଟା ଘୁରୁଛି ଯେଉଁଠୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ, ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟଠାରୁ ପଛୁଆ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା GMT ଅନୁଯାୟୀ ଲଣ୍ଡନରେ ସକାଳ 6ଟା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟକୁ ଯିବା। ତ 1 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରଘିମା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ 6ଟା ବାଜି 4 ମିନିଟ୍ ହେବ। ଯଦି 1 ଡିଗ୍ରୀ
ମନେକର ଲଣ୍ଡନରେ ସକାଳ 6ଟା ବାଜି ଯଦି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲାରି ପୃଥିବୀ ତ ଯେଉଁଠିକି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା 6ଟା ବାଜି 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍, ବୁଝିହେଲା, 4 ମିନିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ତାପରେ ସେମିତି 1 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ହେବ 4 ମିନିଟ୍ ପଛୁଆ, ଯେଉଁଟାକି 5ଟା 56 ହେବ। ବୁଝିହେଲା ପୁରାପୁରି କ୍ଲିଅର। ସେହିପରି ଯେଉଁଟା ଯଦି ନ ବୁଝିହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରାଇଦେବି। ସେହିପରି 15 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରଘିମା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ଅପରାହ୍ନ 7ଟା ଘଟିକା ଏବଂ 15 ପଶ୍ଚିମକୁ 5ଟା ଘଟିକା, 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଗ୍ରୀନୱାଚ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଗୁଆ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରୀନୱାଚ୍ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୀନୱାଚ୍ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ରହିଛେ। କେଉଁଟା ଆମ ପୃଥିବୀ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରଘିମା ଏବଂ GMT ଜାଣୁ ତେବେ ସେହି ଦ୍ରଘିମାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସହଜରେ ହିସାବ କରି ବାହାର କରି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗ୍ରୀନୱାଚଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରଘିମାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ 12ଟା ବାଜିଛି, ତେବେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କାଲକାଟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେମିତି କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରଘିମା 1 ଘଣ୍ଟା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 90/15 ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା। କାଲକାତାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିବ। ଯଦି ଆମର କେତେ 6 ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଲଣ୍ଡନରେ ଆମର ଗ୍ରୀନୱାଚରେ ଆମର କ'ଣ ନା 6ଟା ବାଜି 12ଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ କାଲକାଟାରେ କେତେ ହେଇଥିବ 6 ଘଣ୍ଟା। କେମିତି 6ଟା ବାଜିଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଏଠି ଅପରାହ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। କେମିତି 15 ଦ୍ରଘିମା ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା, 90 ଦ୍ରଘିମା ମାନେ 90/15 ହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶର ଦ୍ରଘିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୁଜୁରାଟର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରିକା ଅପେକ୍ଷା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପଶ୍ଚିମ, ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆଗ ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆମର ଯଦି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏପଟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଗ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯଦି ପଡ଼ିବ, ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁକି ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଆମର ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣଟା ଧରାଯାଇଛି ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରଘିମା ରେଖାକୁ ଭାରତର ମାନକ ମଧ୍ୟରେଖା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଆଉ ମେନ୍ରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରଘିମା ରେଖାର ମାଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବାଜିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମୟ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବାଜିବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଧରିଛେ, ଯେଉଁଟା 12ଟା ବାଜିଲା ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା 12ଟା ବାଜିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ଉଛି, ଆଉ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଧରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଧରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନକ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ 2ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଚୟନିତ ହୋଇଥିବା ମାନକ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଦେଶର ସ୍ଥୂଳିତ ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏହା 15 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 7 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରଘିମା, ଏହି 2ଟି ସତ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବ। ଏଇ 2ଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରୁଷିଆ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ଏକାଧିକ ମାନକ ସମୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ରଘିମାଟା ଯାଇଛି, କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇକି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ,
छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश एतिकी ही आमर रोचे द्रव्यमाटा आमर जाइए। तापर आसला टोटाल वर्ल्ड रे 24टा टाइम जोन रही टोटाल वर्ल्ड रे आउ यूएसएसआर रे 11टा टाइम जोन रही आउ यूएस रे 4टा टाइम जोन रही एति बुझेला पूरा। तापर आसला अंतर्जातिक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जोटा कि जिगजैग ही रही है सेटा भी जिगजैग कहीं हुए ता विषय में आगू पढ़ा। मुख्यतः 180 द्रव्यमा रेखार किसी परिवर्तन सह टणा यही रेखा अतिक्रम करने संगे संगे तारीख गुड़िक बदली जाए ये अंतर्जातिक तारीख रेखा कहुए। यहाँ मैपटा मुझे देखी पार्लिनी आप सर्च करदे गूगल रे तो से निश्चिंत देखीदेव। तो तार भितर देखिए एमती जिगजैग हो रही जोटा इंटरनेशनल टाइमटा तार कहीं रही ना ये कहूँ देखो 180 द्रव्यमा रेखाटी केतक रेखा केतक देखा एवं द्वीपपुंज मध्य दे अतिक्रम करिछि। गोटे देश बा द्वीपर एका दिन दुईटी भिन्न भिन्न तारीख भ्रम परिहार करने अंतर्जातिक रेखा को एपरी भाव टणा जे कौनसी देश किंबा द्वीप मध्य दे अतिक्रम करे नाही। देखो जोटा कि आमर कौन रोचे द्वीप आउ समुद्र एगुड़ाक सब ता भितर जो देकी रोचे रेखा गुड़िक से आमको गोटे देश रे भिन्न भिन्न तारीख आउ डेट आउ समय आमको चेंज करा पड़ुछि। यही रेखा गुड़िक पश्चिम पूर्व को अतिक्रम कले तारीखटी आउ थे गणा जाई थाए एवं पूर्वर पश्चिम को अतिक्रम कले गोटे तारीख छाड़ी दि जाई थाए। बुझीगला जदि पश्चिम पूर्व को जाऊँगी अतिक्रम करुँची तारीखटा आउ थे गणा जीव आ पूर्वर पश्चिम को अतिक्रम करुँची ताले तारीखटी को छड़ा जीव। बुझीगला गोटे दिन एपट सेपट रहिबो जाहले भी। तो वीडियोटी ये सरी जाइए। नेक्स्ट वीडियो आम आउ गोटे विषय पढ़ा एगुड़ाक नोट करने आउ जदि एक्सट्रा आपड़ किसी जानी ताले नोट्रे आड करने आदि मुझे पढ़े जोटा डाउट हो निहाती कमेंट रे जानवे। मुझे केवल भूगोल आउ इतिहास मु स्टार्ट करदेवी ये दुईटा आग सारीदे तापर पुणी आस्ते आस्ते गोटे 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 सब्जेक्ट पढ़ेगा ता भीतर आपण मैंने सब प्रकार बही पढ़ु था मुझे पारि आपण मन को नोट सब देनेबी तो आप नोट करने। तो वीडियोटी जदि भल लगी निहती सब्सक्राइब करनी लाइक करूँ कमेंट करूँ जो मैंने देखी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।